हेलो फ्रेंड्स आमे आलोचना करुले रूढ़ी और लोकवाणी आउ से देखिले कौन प्रथम आम कौन आलोचना कले ना रूढ़ी आउ से देखिले रूढ़ी हूँ तीन प्रकार गोटे है क्रियाहीन रूढ़ी आ गोटे है क्रियायुक्त रूढ़ी तापर आ गोटे रहा तुलनात्मक रूढ़ी। तो प्रथम आम आलोचना कौन करते ना क्रियाहीन रूढ़ी और तार किसी उदाहरण आलोचना करते किसी आलोचना करते क्रियायुक्त रूढ़ी और तापर कौन ना तुलनात्मक रूढ़ी और तार किसी उदाहरण सहित किपरि वाक्य व्यवहार कराए शिखिले। तो वर्तमान आम कौन रूढ़ी आलोचना कर सारे तापर ये भिडियो आम डिस्कसन करबा कौन ना लोकवाणी देखिबा लोकवाणी क्या कुआजे एवं तार लोकवाणी एवं किछि उदाहरण नबा एवं तार अर्थ बुझिबा एवं तार किपरि वाक्य व्यवहार करजे ये भिडियो आम संपूर्ण आलोचना करबा। एबे देख लोकवाणी संज्ञा कौन कहूची ना से कहला कौन ना लोकमुखरे जुग जुग धरी चली आसुथबा विभिन्न परिस्थिति प्रयोग करा जाउथबा विशेष उक्ति गुड़िक लोकवाणी बा लोकोक्ति। लोकवाणी को आउ कौन कहुए ना प्रवाद बा प्रवचन कहुए। तो लोकमुखरे जुग जुग धरी चली आसुथबा एवं विभिन्न परिस्थिति प्रयोग करा जाउथबा विशेष उक्ति गुड़िक लोकवाणी बा लोकोक्ति कहुए बा लोकवाणी बा लोकोक्ति आउ मध्य कौन कहुए ना प्रवाद बा प्रवचन। एबे देखिबा कौन लोकवाणीर किछि उदाहरण एवं तार अर्थ। तो देख प्रथमे कौन अछि ना अकाले नियम नास्ति। अकाले नियम नास्तिर माने कौन ना असुविधा समय रे नियम मानि चलिबा संभव होई न पारे। तापर कौन अछि अति भक्ति चोरर लक्षण जार अर्थ कार्य हासिल उद्देश्य रखी ऊपर को विनम्र भाव देखाइबा। तापर रहिला कौन ना अंटी छुरी तंटी काटे जार अर्थ आत्मीय लोक शत्रुता आचरण करिबा। अठा काठी रे पड़िबा जार माने असुविधा परिस्थिति रे सम्मुखीन हेबा। अंध देश को गली दर्पण बिकी जार माने मूर्खों आगरे तत्व कथा कहिबा। तापर कौन रहिला ना अलसुआर बारबाटी चाष जार माने निकमा बा अलसुआ लोकर वृथा आस्पालन। तापर कौन अधर्म वित्त बड़े बहुत गला बेले जाए मूल सहित जार माने कौन पाप अर्जित धन समूल नष्ट हुए। तापर कौन अदा बेपारीर जहाज मूल जार माने अनधिकार चर्चा। अति परिचय गौरव नष्ट जार अर्थ अधिक संपर्क बा मिलामिशारे सम्मान ह्रास पाए। अंध थरे बाड़ी हजाए जार माने अभिज्ञतारू सतर्क हेबा बा शिक्षा लाभ करिबा। तापर कौन अछि ना अमृत हांडी रे विष काणी काए जार माने कौन सामान्य खराब अनेक भल को नष्ट करे। बुझी पारछो ना नहीं। तापर देखिबा परवर्ती उदाहरण लोकवाणीर से कहला कौन ना आलो सखी आपणा महत आपे रखी जार माने कौन निजे निज सम्मान निज हाथ रे। तापर कौन अछि ना आगत चढ़ेईकी बेसर बटा जार माने हाथ को जिनिस आसिया पूर्वरु उपयोग पाई प्रस्तुति। आला दियंती तो छपर फाड़ी दियंती जार अर्थ ईश्वर दया कले आशातीत फल मिले। आकाश कइया चिलिका माछ जार अर्थ असंभव कथा कल्पना करिबा। आपणा सिंघरे भूई ताड़िबा जार अर्थ निजे समर्थ हेबा। आखु कियारी रे पशिबा जार माने कौनसी कार्य उत्तम रूपे निर्णय करी न पारिबा। उड़ीगला चढ़ेईर पर गणिबा यही लोकवाणीर अर्थ हेउची अति बुद्धिया। तापर देख आउ किछि उदाहरण कहार लोकवाणीर ऊपर चिकण भितर फंपा जार माने हेउची बाहर सौंदर्य थाई भितरे शून्यता। बुझी पारछो कि नहीं। तापर कौन असी ना ऋषि जटा छिंडाइबा जार माने धैर्यवान व्यक्ति अत्यंत क्रोध प्रकाश करिबा। एका माघ के शीत जाए नहीं जार माने दुर्योग केवल थरे आसे नहीं। ए मन खोजु थाए जहा काले प्राप्त हुए ताहा जार अर्थ समय अनुजाई मन अनुसारे फल मिलिबा। ओटो मुहरे जीरा जार माने अधिक आशा करुवा व्यक्ति को अल्प मिलिबा। तापर आउ कौन रहिला ना औषध रागरे ताटिया कामुड़िबा जार माने प्रकृत लोक निज विरोध प्रकृत लोक विरोध रे किछि करि न पारी अन्य उपरे रागिबा। तापर कौन कहला ना कष्ट कले कृष्ण मिले जार माने सबु सिद्धिर मूल ही कठिन परिश्रम अर्थात साधना ही सिद्धिर जनक। कवि तुंड मेंढा मुंड जार अर्थ दृढ़ वचन बा आर्ष वचन। तापर देख आउ किछि उदाहरण
କଂସାରୀ ଘର ପାରାକୁ କୁଲା ଢାଉଁ ଢାଉଁ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରତିକୂଳତାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସାମାନ୍ୟ ଭୟ ଦେଖାଇବା। କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଗୋଳିଆ ପାଣି ସୁହାଏ, ଯାହାର ମାନେ ଅସାଧୁ ଲୋକ ପାଇଁ ଗୋଳମାଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସହାୟକ ହୁଏ। କାହାର ପୁଷ ମାସ କାହାର ସର୍ବନାଶ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଜଣକର ଲାଭ ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣକର କ୍ଷତି। କୂପମଣ୍ଡୁକ, ଯାହାର ମାନେ ସଙ୍କୁଚିତ ପରିବେଶରେ ବଢ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। କେଉଁ ଗାଈର ଗୋବର, ଯାହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅତି ସାମାନ୍ୟ ବା ତୁଚ୍ଛା। ତାପରେ ଦେଖ କୋପେ ବର ନହେଲେ ତୋପେ ବର, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବା। କୌରବଙ୍କର ଖାଇ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଗାଈ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ଓ କୃତଜ୍ଞ ଭାବେ ଅନ୍ୟର କାମ କରିବା। ତ ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ନା ଖଜୁରୀ ଗଛର କି ଗୁଣ ଗାଇବି, ଏହାର ଅର୍ଥ କୌଣସି ଖରାପ ଲୋକର ପ୍ରତିଟି କର୍ମ ମୂଳରୁ ଖରାପ। ଖଣ୍ଡା ଧାରରେ ଚାଲିବା, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଖୁବ୍ ସତର୍କତାର ସହିତ ନିୟମ ମାନି କାମ କରିବା। ଖୋଳ ପର୍ବତ ମାର ମୂଷା, ଯାହାର ଅର୍ଥ ସାମାନ୍ୟ କାମ ପାଇଁ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଚେଷ୍ଟା। ଗାଁ କନିଆ ସିଙ୍ଗାଳି ନାଖି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ମାନ ନ ପାଇବା। ତାପରେ ରହିଲା କ'ଣ ଗୁଣ ଚିହ୍ନେ ଗୁଣିଆ, ତାପରେ ରହିଲା କ'ଣ ଗୁଣ ଚିହ୍ନେ ଗୁଣିଆ ସୁନା ଚିହ୍ନେ ବଣିଆ, ଯାହାର ମାନେ ଗୁଣୀ ଗୁଣର ଆଦର କରେ। ଘର ଦିଅ ନ ପୂଜି ପର ଦିଅ ପୂଜିବା, ଯାହାର ଅର୍ଥ ନିଜ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅବହେଳା କରି ଅନ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା। ଘୁଷୁରୀକୁ ପାଚିଲା କଦଳୀ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଇତର ବା ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା। ତାପରେ ଘୋଡ଼ା 6 ଟଙ୍କାକୁ ଦାନା 9 ଟଙ୍କା, ଏହି ଲୋକବାଣୀଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୌଣସି ଜିନିଷର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ହେବା। ଚାଷ ତରତର ବଣିଜ ମଠ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା। ଚୋର ମନ ଚୋର ଗଣ୍ଠିଲିରେ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଚୋର ସର୍ବଦା ଚୋରି କରିଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଧରାପଡ଼ିଯିବା ଭୟରେ ଶଙ୍କିତ ଥାଏ। ଛୋଟ ସାପର ବିଷ ଟାଣ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଛୋଟ ବୋଲି ହେୟ ମନ କରିବା। ଛୋଟ ସାପର ବଡ଼ ବିଷ, ଯାହାର ଅର୍ଥ କ୍ଷୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କରତା। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ନା ଜାନ୍ ଯାଉ ମାନ ଥାଉ, ଯାହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ସମ୍ମାନ ବା ଇଜ୍ଜତ ଜୀବନ ଠାରୁ ଅଧିକ। ଜୋର ଯାର ମୂଲକ ତାର, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହିଁ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରେ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଟେକା ହାତରୁ ଖସିଲେ ଅଣ ବାହୁଡ଼ା, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଥରେ ଭୁଲ ହେଲେ ତାକୁ ସୁଧାରି ହୁଏ ନାହିଁ। ଡେଙ୍ଗା ମୁଣ୍ଡରେ ଠେଙ୍ଗା, ଏହି ଲୋକବାଣୀଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଗୁଆ ଲୋକ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ବା ବିପଦ ଥାଏ। ଢିଙ୍କିଶାଳ କଥା ନ ଜାଣି ଢେଙ୍କାନାଳ କଥା କହିବା, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଘର କଥା ନ ଜାଣି ଦୂର ଦେଶରେ କଥା କହିବା। ଢୋକେ ପି ଦଣ୍ଡେ ଜି, ଯାହାର ଅର୍ଥ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ବଞ୍ଚି ରହିବା। ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି କୁକୁର, ଯାହାର ଅର୍ଥ ମିଛ କଥା ଅନେକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ ସତ୍ୟ ପରି ପ୍ରତୀତ ହୁଏ। ତୁଣ୍ଡ ବାଇଦ ସହସ୍ର କୋଶ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଲୋକମୁଖରେ କଥା ବହୁ ଦୂର ପ୍ରସରି ଯାଏ। ତୁ ଯେତେ ମାଥିବୁ ମାଠ ମୁଁ ସେଇ ଦରପଡ଼ା କାଠ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ସ୍ୱଭାବ ସହଜରେ ବଦଳେ ନାହିଁ। ତୁଳସୀ 2 ପତ୍ରରୁ ବାସେ ବିଛୁଆତି 2 ପତ୍ରରୁ କୁଣ୍ଡାଇ ହୁଏ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରକୃତ ଗୁଣ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ ହିଁ ଜଣା ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଦରିଦ୍ରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଦୈବ ଦୌଡ଼ି ମଣିଷ ଗାଇ ଜେଣିକି ଟାଣଇ ତେଣିକି ଯାଇ, ଏହି ଲୋକବାଣୀଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମଣିଷ ପରିଚାଳିତ। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଉଦାହରଣ ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ନା ଦେଶକେ ଫାଙ୍କ ନଈକେ ବାଙ୍କ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ଚଳଣି ବା ପ୍ରଥା। ଧରାକୁ ସରା ମଣିବା, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଅତି ଗର୍ବଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ଧାନ ପେଟରୁ ବାଳୁଙ୍ଗା ଜାତ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଗୁଣବତୀ ମା ଠାରୁ କୁପୁତ୍ର ଜନ୍ମ। ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟେ, ଏହାର ଅର୍ଥ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସଫଳତା ମିଳେ। ଧୀର କଥାରେ ବୈରୀ ବଶ, ନମ୍ର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ ବା ନିଜର କରିହୁଏ।
ନଈ ସୁଅକୁ ବାଲି ବନ୍ଧ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ ବା ବୃଥା ଚେଷ୍ଟା। ନ ଦେଖିଲା ଓ ଛ ଫଡ଼ା, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଅସମ୍ଭବ କଥା କହିବା। ନଈରେ ଘର କରି କୁମ୍ଭୀର ସଙ୍ଗରେ କଳି, ଏହି ଲୋକବାଣୀଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଧୀନ ହୋଇ ମୁନିବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଳି। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା, ନାହିଁ ମାମୁଁ ଠାରୁ କଣା ମାମୁଁ ଭଲ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା କିଛି ନଥିବା ଅପେକ୍ଷା ସାମାନ୍ୟ ଥିବା ଭଲ। ତାପରେ କହିଲା କ'ଣ ନା ପେଟ ପୋଷ ନାହିଁ ଦୋଷ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବୃତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ପାପ ଧନ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତରେ ଯାଏ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟାୟ ଉପାୟରେ ଅର୍ଜିତ ଧନ ଅଯଥାରେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ପୋଥିଗତ ବିଦ୍ୟା ପରହସ୍ତ ଧନ, ନିଜେ ନ ଜାଣିଥିବା ବିଦ୍ୟା ବା ନିଜ ପାଖରେ ନଥାଇ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଥିବା ଧନ ଆବଶ୍ୟକ ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସି ନଥାଏ। ଫୁଲ ଯୋଗୁଁ ସଭା ପଣ୍ଡିତ ଯୋଗୁଁ ଫୁଲ ଯୋଗୁଁ ଗଭା ପଣ୍ଡିତ ଯୋଗୁଁ ସଭା। ଏହାର ଅର୍ଥ ଉଭୟ ଶୋଭା ବର୍ଦ୍ଧକ। ବସିବା ଠାରୁ କାଶିବା ଭଲ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିବା। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା, ବସି ଖାଇଲେ ନଈ ବାଲି ସରେ। ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ନା ବସି ଖାଇଲେ ନଈ ବାଲି ସରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଆଳସ୍ୟ ସର୍ବନାଶ କରେ। ବତେଇ ଦେଲା ବୁଦ୍ଧି ମାଗି ଆଣିଲା ତିଅଣ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଉଭୟ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ବକର ବେକ ବଢ଼ିଲେ ମୀନର ବିପତ୍ତି, ଯାହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଶତ୍ରୁର ସୁବିଧା ବିପଦର କାରଣ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଳି ବିଳେଇଲେ ବେଦ। ଏହାର ଅର୍ଥ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକର ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଧରିନେବା। ବାହା ସରିଲେ ବେଦୀ ମୁହଁ ପୋଡ଼ା। ଏହାର ଅର୍ଥ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପରେ ଆଗ୍ରହ କମିଯିବା। ମାନିଲେ ଠାକୁର ନ ମାନିଲେ ପଥର, ଯାହାର ଅର୍ଥ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅନୁସାରେ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ବା ଅଥବା ନ ଦେବା। ଯତ୍ନ କଲେ ରତ୍ନ ମିଳେ। ଏହି ଲୋକବାଣୀଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଧ୍ୟବସାୟ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି। ଯେମିତି ଠାକୁର ସେମିତି ପୂଜା, ବାଲି ଗରଡ଼କୁ ଚାଉଳ ଭଜା, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଗୁଣ ଘେନି ଆଦର। ଆଉ ରହିଲା କ'ଣ ନା ଜେସାକୁ ତେସା। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଯିଏ ଯେପରି ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇବ ତା ପାଇଁ ଅନୁରୂପ ବ୍ୟବହାର। ଯେ ଦେଶେ ଯାଇ ସେ ଫଳ ଖାଇ। ଏହାର ଅର୍ଥ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବା। ଲୁଚିଛି ନା ଗୋଡ଼ ଦିଟା ଦିଶୁଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଯେତେ ଘୋଡ଼ାଇଲେ ବି ଦୋଷ ଧରା ପଡ଼େ। ଶୋଇଲା ପୁଅର ଭାଗ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ କର୍ମକୁଣ୍ଠ ଲୋକ ଜୀବନରେ ହାରିଯାଏ। ସଭାରେ ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରଘଟ କରିବା। ଆଉ କିଛି ରହିଲା କ'ଣ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଛି। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଶୁଣି ନାହିଁ କି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଧନୀ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନେକ କଥା କହି ହୁଏ ନାହିଁ। ସିଧା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଘିଅ ବାହାରେ ନାହିଁ। ସବୁ କାମ ସହଜରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ଚାଲ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ସାବଧାନ ହୋଇ କାମ କରିବା। ହଲିଲା ପାଣିରେ ଗୋଡ଼ ନ ଦେବା, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ନ ପଶିବା। ହାତ ଅଳସେ ନିଶ ବଙ୍କା, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଅଳସୁଆ ଦୁଃଖ ପାଏ। ତ ଏ ଥିଲା ତୁମର କ'ଣ ନା ଲୋକବାଣୀ, ଆଉ ଲୋକବାଣୀର କିଛି ଉଦାହରଣ ଏବଂ ତାହାର ଅର୍ଥ ବା ତାହାର ମାନେ। ସୋ ଏସବୁ କ'ଣ ତୁମର ଯେଉଁ OSSC ବା OSSC ତରଫରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ହୁଏ, ଯଦି ସେଥିରେ ତୁମର ଯେଉଁ ସିଲାବସ୍ରେ ଯଦି ତୁମର ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଥିବ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହା ତୁମର କାମରେ ଆସିବ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରତିଥର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ୁଛି। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।